अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के किसान चौपाल में, जो हम गुजरात के राजकोट में लगा रहे हैं। और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कपास प्रबंधन, साथ में ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज, मिलेट्स की खेती और गाड़ी रखरखाव पे हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों के बीच जो है वो जानकारी साझा करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे गेस्ट का स्वागत करूँगी। हमारे साथ हैं श्री HD वाडी सर, DDA ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजकोट से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है तृप्ति पटेल मैम, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर राजकोट से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री नीलेश रमोलिया सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजकोट से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं JK कटारिया सर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है नीलेश कमारिया सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है CN पटेल सर, DGM धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है मयूर अमेठा सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है सुबोध गुप्ता सर, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं मिस्टर दर्शन सिंह जादव सर, जनरल मैनेजर वंदना ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड राजकोट से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथ में हमारे साथ है VG वर्सानी, एरिया मैनेजर धानुका एग्रीटेक से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ है रोहित सिलू जी, सेल्स मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर के सहयोग से हम कर रहे हैं, CNHI इंडस्ट्रियल से के सहयोग से कर रहे हैं। और साथ में ये कार्यक्रम ग्रीन TV गुजरात कृषि विभाग के साथ ये कार्यक्रम मिलकर कर रहे हैं, के सहयोग से हम कर रहे हैं। CNHI इंडस्ट्रियल से के सहयोग से कर रहे हैं। और साथ में ये कार्यक्रम ग्रीन TV गुजरात कृषि विभाग के साथ ये कार्यक्रम मिलके कर रहे हैं। बट सबसे पहले हम जब खेती की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मृदा की। तो मृदा की जांच क्यों ज़रूरी है, सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे करवा सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं NM कमारिया सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से। सर प्लीज़ आप आइए और हमारे किसानों को बताइए कि मृदा जाँच जो है करवाना क्यों ज़रूरी है। आदरणीय जिला खेतीवाड़ी अधिकारी साहेब, आत्माना प्रोजेक्ट डायरेक्टर वादी साहेब અને મંચસ્થ બધા અધિકારીગણ, ધાનુકા અને ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીના પ્રતિનિધિઓ અને મારા વાલા ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે ગ્રીન ટીવીના સહયોગથી જે ખેડૂત ગોષ્ઠીમાં ભેગા થયા છીએ એમાં સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો જે વિષય છે જમીન, તેની અગત્યતા અને જમીનની ચકાસણી। ખેડૂત મિત્રો, હવે આવી ચર્ચા કેમ કરવી પડે છે? જમીનને લઈને આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાં આવી કોઈ ચર્ચાઓ ન થતી, ખાલી ચકાસણીની વાત હતી। પરંતુ જમીનના સ્વાસ્થ્ય ઉપર આપણા રોજબરોજના ખેત ઉપયોગી રસાયણોના અવિવેકી વપરાશથી આજે આપણી જમીન ખરાબ થઈ ગઈ છે। 15 વર્ષ પહેલાં જે અળસિયા અને સૂક્ષ્મ જીવોનું પ્રમાણ જમીનમાં હતું તે આજે નથી, અને પરિણામ સ્વરૂપ 15-17 વર્ષ પહેલાં આપણા પાકો, દાખલા તરીકે કપાસને જ લઈએ તો કપાસ પાકમાં જે ઉત્પાદન 15 વર્ષ પહેલાં 2005-07માં જ્યારે BT આવ્યો ત્યારે આવતું એ ઘણું સારું હતું। તમારામાંથી જ હું પૂછવા માગું છું કે જ્યારે BT આવ્યો, વર્ષ 2005-06-07માં BT બિયારણો આવ્યા ત્યારે તમારા વિસ્તારમાં કપાસનું વીઘે ઉત્પાદન કેટલું થતું હતું? 30 મણ, પછી 20 મણ, લગભગ બધા વિસ્તારમાં 25-30 મણનો કપાસનો ઉતારો આવતો હતો વીઘે। પરંતુ આટલા વર્ષોને અંતે આપણે જે રાસાયણિક ખાતરો વાપરતા હતા એનું પ્રમાણ લગભગ 3 ગણું 4 ગણું કરી નાખ્યું। જે જંતુનાશક દવાઓ છાંટતા હતા તેનું પ્રમાણ પણ અનેક ગણું કરી નાખ્યું। આજે આપણી પાસે જે માધ્યમો છે, મોબાઈલ છે, મોબાઈલની એપ્લિકેશનો છે, TV અને મીડિયાના માધ્યમો છે, તે બહુ સરળ છે। તો ટેકનોલોજી વધી, અવેરનેસ વધી, જાગૃતતા વધી ખેડૂતોમાં, અને ખર્ચ 3થી 4 ગણો વધ્યો। તો આટલું બધું વધવાથી કપાસનું ઉત્પાદન વધવું જોઈએ કે ઘટવું જોઈએ? વધવું જોઈએ ને। તો શું થયું છે? ખરેખર કપાસનું ઉત્પાદન વધ્યું છે? તો કેટલું છે આજની તારીખે? વીઘે
કેટલો કપાસ થાય છે કહેશો કોઈ? 15 મણ, 6 મણ, 7 મણ, 10 મણ. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એટલો છે કે આટલા સમયગાળા દરમિયાન જે ઉત્પાદન ખર્ચની સાપેક્ષમાં વધવું જોઈતું હતું, 2, 3, 4 ગણો ખર્ચ વધારવા છતાં એ ઉત્પાદન અડધું થઈ ગયું. થઈ ગયું કે નહીં? જવાબ તો આપો. થઈ ગયું ને? મતલબ કંઈક ખૂટે છે. અને એ એવી વસ્તુ છે કે જેની ફેર વિચારણા આજના સમયની માંગ છે. કારણો ઘણા બધા છે, પરંતુ એમાંનું મુખ્ય કારણ છે આપણા જમીનનું નિર્જીવપણું. જે જમીન આજથી 15, 17, 20 વર્ષ પહેલાં એટલી બધી જીવંત હતી, તેમાં અળસિયાઓનું પ્રમાણ ખૂબ હતું. સૂક્ષ્મ જીવાતો એટલા બધા પ્રમાણમાં હતા કે આપણો પાક ઓછા ખાતરે, ઓછી દવાએ પણ સારું ઉત્પાદન આપતો હતો. પરંતુ આટલા વર્ષોને અંતે કંઈક એવું થયું કે ખર્ચ ઘટાડવાની જગ્યાએ આપણે 3 ગણો વધાર્યો અને ઉત્પાદન વધવાની જગ્યાએ અડધું થઈ. એના માટે જે મુખ્ય કારણ છે તે આપણી જમીન છે. જમીન એક જીવંત વસ્તુ છે. તેની અંદર કરોડો બેક્ટેરિયાઓ, સૂક્ષ્મ જીવાતો અને અનેક પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ સતત ચાલતી હોય છે. પરંતુ કેમિકલોના વધુ વપરાશથી આ પ્રક્રિયાઓ કાં તો મંદ પડી ગઈ છે, ધીમી પડી ગઈ છે, અથવા તો બંધ થઈ ગઈ છે. જે જરૂરી સૂક્ષ્મ તત્વો હતા તે રાસાયણિક ખાતરો, ડીએપી, યુરિયા, આવા જે રાસાયણિક ખાતરોનો આપણે વધારે પડતો ઉપયોગ કર્યો, એટલે આવા જે ખેડૂત ઉપયોગી કીટકો અને જીવાતો હતા એ મરી ગયા. અને પરિણામે જે પ્રક્રિયા જમીનની જીવંતતાને પ્રેરે છે, જે સૂક્ષ્મ જીવોથી જમીન આપણી જીવંત થતી હોય છે, જીવંત રહેતી હોય છે, કેમિકલોના વધુ વપરાશથી એ પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગઈ અને પરિણામે આપણી જમીન જે છે એ નિર્જીવ થઈ ગઈ. એટલે જમીનની જાળવણી ખૂબ અગત્યની છે. વૈશ્વિક કક્ષાએ જમીન બચાવોના મુહિમ, એક પ્રકારના કેમ્પેન શરૂ થઈ ગયા. કારણ કે જો જમીન હશે સારી અને તંદુરસ્ત, તો જ આપણું ઉત્પાદન આપણે ધાર્યું લઈ શકશું, આપણી ખેતી જીવંત રહેશે. જમીન જીવંત નહીં હોય તો આપણી ખેતી જીવંત નહીં રહે. આજે ખેતીમાંથી જેટલા રૂપિયા આપણને મળવા જોઈએ એટલા તો નથી મળતા, પરંતુ જો પ્રક્રિયા આ જ પ્રકારે ચાલશે તો ખર્ચ હજી વધશે અને આપણું ઉત્પાદન જે છે એ ઘટશે. હવે ઉત્પાદન વધારવા માટેનું એક જ માત્ર ટૂલ આપણી પાસે છે અને એ છે જમીન. જમીનની જીવંતતા ખૂબ અગત્યની છે. તેની ચકાસણી સમયાંતરે આપણે કરવી જોઈએ. જે જમીનની જીવંતતા છે એને સાયન્ટિફિક ભાષામાં અમે ઓર્ગેનિક કાર્બન કહીએ. ઓર્ગેનિક કાર્બનનું જે પ્રમાણ હોવું જોઈએ તેનાથી ઘણું ઓછું પ્રમાણ આપણી સૌરાષ્ટ્રની જમીનમાં આજે છે. લેબોરેટરીના રિપોર્ટ પ્રમાણે એ 1% આસપાસ હોવું જોઈએ. જ્યારે આપણી જમીનોનું ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ 0.5% આસપાસ છે. 1%થી જેટલું વધારે હોય એટલી જમીનની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારે હોય અને આપણે તેમાંથી વધારે ઉત્પાદન આપણા પાકોનું લઈ શકીએ. પરંતુ આ વસ્તુ ખબર કેવી રીતે પડે કે આપણી જમીનમાં કેટલો ઓર્ગેનિક કાર્બન છે, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ તત્વોનું કેટલું પ્રમાણ છે? તેના માટે જમીન ચકાસણી અગત્યની છે. અને જમીન ચકાસણી કરવા માટે દરેક જિલ્લે જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા છે. આ સિવાય નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડોમાં પણ જમીન ચકાસણી કરવાની પ્રયોગશાળાઓ છે, જે ખેડૂતોને કાયમ મદદરૂપ થાય છે. હવે કોઈ ખેડૂતે જો જમીનની ચકાસણી કરવી હોય તો શું કરવું પડે? તો સૌ પ્રથમ તો ઉનાળામાં અથવા તો કોરાળમાં, કે જ્યારે આપણે કોઈ જાતના છાણિયા કે રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ ન કર્યો હોય, એવા સમયે પાટલામાંથી આ રીતનું વી શેપનો કોદારીથી એક કાપ મૂકવાનો
પછી એને ફાચર કરવાની 2 ઇંચ જેટલું. પાટલામાંથી ફાંચ મારતા જેટલી જમીન મળે મુઠ્ઠીભર એટલી જમીન આપણે લઈ લેવાની. 10 વીઘાનું આપણું ખેતર હોય તો આપણે 10 જગ્યાએ આવી રીતના જમીનનો નમૂનો લેવાનો અને દરેક વખતે પાટલામાંથી જ લેવાનો, જેથી કરીને આપણે કોઈ ભૂતકાળમાં રાસાયણિક ખાતરો કે છાણિયા ખાતરનું જો ઉપયોગ કર્યો હોય તો એ ચાસમાં હોય, પાટલામાં ન હોય. એટલે જે પરિણામ આવે એની ઉપર આપણે નાખેલા ખાતરોનો અસર ન પડે અને આપણું પરિણામ સાચું મળે. તો 10 જગ્યાએથી જે આ ફાંચ મારી છે એ બધી માટી ભેગી કરી એમાંથી કાંકરા, ડાખરા અને એવી અશુદ્ધિઓ બહાર કાઢી નાખવાની. બધી માટીને મિક્સ કરવાની અને એના 4 સરખા ભાગ કરવાના. 4માંથી 2 ભાગ કાઢી નાખવાના. પછી જે 2 ભાગ વધે એના પાછા 4 ભાગ કરવાના. એટલી માટી રાખવાની કે એ 500 ગ્રામ જેટલી હોય. 500 ગ્રામ માટી આપણી જમીનની ચકાસણી માટે પૂરતી છે. એટલે છેલ્લે 500 ગ્રામ વધે ત્યાં સુધી એના ભાગ કરતા જવાના. અને પછી જે 500 ગ્રામ જમીન વધે છે તેને પ્રથમ પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં અને પછી ભેજ ન લાગે એટલા માટે બીજા જબલામાં રાખી આપણી ખેડૂત ખાતેદારની વિગતો, દાખલા તરીકે ખેડૂતનું નામ, ગામ, ખાતા નંબર, મોબાઈલ નંબર, આવી વસ્તુઓની વિગત સાથે આપણી નજીકની જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામાં આપણો જમીનનો નમૂનો આપવાથી આપણી લેબોરેટરી થઈ શકે છે. આપણને આપણી જમીનની ખબર પડે છે કે એમાં શું જીવંત તત્વો છે અને શું અંદર નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશના ટકા છે. તેના આધારે આપણી ભલામણ હોય છે. રાસાયણિક ખાતરો તો હવે અમે એવું કહીએ છીએ, આપણા વાદી સાહેબ એ બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા કરશે પ્રાકૃતિક કૃષિને લઈને. આપણા છાણિયા ખાતરમાં એટલી બધી ક્ષમતા છે કે આપણે કોઈ જ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતરોની જરૂર પડતી નથી. પરંતુ તેના માટે એક વિધિ છે. ખાલી છાણિયું ખાતર ગાયના, ભેંસના, બળદના કે ઢોર બકરીના હોય તો ત્યારે એમનેમ સીધું નાખી દેવાથી એનો એટલો આપણને જે મળવો જોઈએ એટલો બેનિફિટ નથી મળતો. ઉલટાનો અમુક પ્રકારના ફૂગો, જંતુઓનું એ નિવાસસ્થાન બને છે અને કાચું ખાતર જે છે એ આપણને નફાની જગ્યાએ નુકસાન કરે છે. એટલે પ્રાકૃતિક કૃષિની જે વિધિ છે એ પ્રકારે આપણે આપણા પાકોની જે ન્યુટ્રિયન્ટની જરૂરિયાત છે, પોષક તત્વોની પૂર્તિ જે છે એ ખૂબ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. પ્રાકૃતિક કૃષિમાં ખાલી સૂક્ષ્મ આપણા ખોરાકની પૂર્તિ નથી થતી, પાકના દરેક આયામોનું તેમાં નિરાકરણ છે. એટલે જમીનની ચકાસણી કર્યા પછી આપણે આપણા પાકોની વિશે પૂરતા માહિતગાર થઈએ અને જરૂર પૂરતી વસ્તુઓ તત્વોના રૂપમાં છાણિયા ખાતર કે બીજા કોઈ માધ્યમો દ્વારા આપીએ તો આપણે ખર્ચ ઘટાડી અને ઉત્પાદન વધારી શકીશું. આ તકે ગ્રીન ટીવી અને એમના આયોજકોએ આપ સમક્ષ મને બોલવાનો મોકો આપ્યો એ માટે હું એમનો આભારી છું. થેન્ક યુ સો મચ. तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी. उससे पहले हमारे बीच एक और एक्सपर्ट हैं, मिस्टर हितेश राठौर सर है, बिजनेस ग्रुप एडमिन, इक्विटी हुंडई राजकोट से, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से. सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी मिस्टर CN पटेल सर, DGM, और मिस्टर मयूर अमिटे सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक से. सर आप लोग आइए और बताइए इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम क्या है और धानुका की क्या इनिशिएटिव है कपास के किसानों के लिए. નમસ્કાર. અહીંયા ઉપસ્થિત એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના બધા જ અધિકારીગણ તેમજ રાજકોટના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી, વિવિધ એરિયામાંથી પધારેલા સર્વે ખેડૂતો ભાઈઓ બહેનોનું આજના આ કાર્યક્રમમાં હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ
કે ઘણા વર્ષો પહેલાં ભારત અનાજની આયાત કરતું હતું. ખાસ કરીને ઘઉંની આયાત આપણે અમેરિકાથી કરતા હતા. એ સિવાય ઘણા બધા એવા ધાન્ય પાકો છે, કઠોળ છે, જેનું આપણે આયાત કરતા હતા. આજે એક એવો સમય આવી ગયો કે આપણે કોઈ પણ વિદેશમાંથી આપણે કોઈ પણ અનાજની આયાત નથી કરવી પડતી. ભારતની વસ્તી કેટલી છે? 130 કરોડ. આ 130 કરોડ લોકોને ખાવાનું કોણ પૂરું પાડે છે? આપણે ખેડૂત મિત્રો જ. જો આપણે ના હોઈએ તો ભારતના કેટલા લોકો ભૂખ્યા રહી જાય. તો મિત્રો, આપ સૌ તડકો નથી જોતા કે નથી વરસાદની પરિસ્થિતિ જોતા કે નથી શિયાળામાં ઠંડી જોતા. એવા સંજોગોની અંદર આપ સૌ અથાગ મહેનત કરતા હો છો અને આ અથાગ મહેનતના પરિણામ સ્વરૂપે આજે ભારત અનાજની વાત કરીએ કે તેલીબિયા પાકની વાત કરીએ કે કઠોળ પાકની વાત કરીએ તો સ્વનિર્ભર ભારત દેશ બન્યો છે. તો એના માટે ધાનુકા એક અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે કે ઇન્ડિયા કા પ્રણામ હર કિસાન કે નામ. તો મિત્રો, આજના આ પ્રસંગે હું આપ સૌને ધાનુકા વતી આપ સૌને હું પ્રણામ કરું છું કે આપ સૌ ખરેખર આ દેશની જે 130 કરોડ જનતા છે એનું આપ ભરણ પોષણ કરી રહ્યા છો. એક બહુ મોટું કાર્ય છે એમ, અને સાથે સાથે ભારતનો જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એ વિકાસમાં પણ આપ સૌનું બહુ જ યોગદાન છે. તો ફરી એક વખત આપ સૌને પ્રણામ, ધન્યવાદ. હું મયુર રામેટા એક વખત ફરીથી અહીંયા બધા પધારેલા ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું તમારાથી ખાલી 15 મિનિટ માંગુ છું. તમે અહીંયા એટલા દૂરથી આવ્યા છો, વાતો ના કરતા, ક્યોંકि અહીંયા આવ્યા છો તો આ મારી જવાબદારી બને છે કે તમે 15 થી 20 મિનિટમાં એટલું શીખીને જાઓ, એટલું જ્ઞાનવર્ધન કરીને જાઓ કે અહીંયા આવવાનું તમારું જો ટાઈમ છે તમે 2 કલાક આ બગાડવાના છો, એનું તમે પૂરતું ફાયદો મળે. શરૂઆત કરીએ તો વધારે નહીં, ખાલી 15 થી 20 મિનિટ તમારું અટેન્શન જોઈએ છે, તમારું ધ્યાન મારી સાહેબ જોઈએ છે કે તમે કહી શકશો કે સાહેબ ત્યાંથી ગયો છું તો હું કોઈ વસ્તુ શીખીને ગયો છું, મારી ખેતી લાયક કોઈ વસ્તુ શીખીને ગયો છું. તો શરૂ કરીએ. શરૂઆતમાં સાહેબ શ્રી બહુ સારી વાત કરી હતી કે જમીનની વાત કરી હતી. સાહેબ, જમીનની વાતો તો આપણે બહુ વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે, બહુ મોટી વાતો કરીએ છીએ સાહેબ કે સાહેબ જમીન ચકાસણી કરો. અહીંયા બેઠેલા કેટલા ખેડૂત મિત્રો મને કહો કે જેણે જમીન ચકાસણી કરી છે? હાથ ઊભા કરો, જોઈ લો એટલા જણા છે. જમીન તો આપણી માં છે ને, જમીન તો આપણી માં છે ને. આપણી માં શું હાલતમાં છે આપણે કોઈ પડ્યો નહીં. મારી જમીન મારી કહીએ માં કહીએ છીએ ને, આપણી ગુજરાતમાં તો માં કહીએ છીએ. માં કેવી હાલતમાં છે આપણે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. જમીન શું ઉણપ છે એનાથી આપણે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. જમીનમાં શું વધારે પડ્યો છે એનાથી કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. આપણે તો એટલું ખબર પડે કે ભાઈ 1 બેગ રાસાયણિક ખાતર રામભાઈ વાપરી તો શ્યામભાઈને 1.5 બેગ વાપરવી, આનાથી વધારે આપણે કોઈ ખબર પડતી નહીં. સાહેબ, ખરેખર જરૂર છે? સાહેબ બહુ જબરદસ્ત વાત કરી હતી. ખરેખર જરૂર છે કે ખાલી નાખવા માટે નાખીએ છીએ? સાહેબ, આ વખત આવી ગયો છે, હવે જમીન સુધારવાની વાત કરવી પડશે. સાહેબ બહુ સરસ વાત કરી કે જમીન સુધારવાની વાત કરવી પડશે. કારણ શું છે કે તમે જેટલું બી ખાતર નાખો એમાંથી 25 થી 30% ખાતરની જમીન તમારે છોડવાને મળે, બાકી બધું ખાતર જમીનમાં જઈ ફોસ્ફેટ ફોર્મમાં જો એક પથ્થર સ્વરૂપમાં ભેગો થઈ જાય ઓર આપણે છોડવાને મળતું નહીં, જમીન બગાડવાનું કામ કરે. તમે માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ વાપરતા હોય, માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ જેવું ક્ષારનું પ્રમાણ વધે તમારી જમીનમાં, જેવું બી માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ તમે વાપરો ઓ માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં જઈ સૂક્ષ્મ અવસ્થાની જગ્યાએ જઈ ફોસ્ફેટ ફોર્મમાં ઝીંક નાખો તો ઝીંક ફોસ્ફેટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. તમે જેટલું બી ખાતર નાખો, કોઈ બી વસ્તુ કરો, કોઈ છોડવાને મળતું નહીં. આપી કહીએ સાહેબ કીધું કે છાણિયો ખાતર નાખો. સાહેબ મને કોઈ આ કેટલા લોકો છાણિયો ખાતર નાખે છે? જોઈ લો. છાણિયો કેટલા લોકો જોડે ઢોર છે? સાહેબ હવે છાણિયો ખાતર પોસાતો નહીં. હું એવું નહીં કહેતો કે છાણિયો ખાતર ના નાખવું જોઈએ, છાણિયો ખાતર નાખવું જોઈએ સાહેબ, લેકિન છાણિયો ખાતર કેટલા લોકો નાખે છે? ઓર કેવું છાણિયો ખાતર નાખવું જોઈએ? એકદમ સડેલો કાર્યો ભંભર જેવું એકદમ પાવડર 3 મહિના સડાયેલો હોય ને ખાડામાં નાખીને એવું ખાતર નાખવું જોઈએ. આપી કેવું છાણિયો ખાતર વાપરીએ છીએ? આપી વાપરીએ છીએ કેવું? એટલું છાણ હોય એવો છાણિયો ખાતર વાપરીએ છીએ. એના કરતાં તો ના વાપરો સાહેબ. આ છાણિયો ખાતર તો વધારે નુકસાન કરશે. છાણિયો ખાતર શું કામ વાપરીએ છીએ? જમીનને પોચી કરવા માટે. સાહેબ વાત કીધી, નિમોડી ખાર વાપરો, દિવેલા ખોળ વાપરવા જોઈએ, જમીન સુધારવી જોઈએ. સાહેબ એક હું એટલી વસ્તુ કહું છું, ખાલી એટલું જ તમને સમજાવવા માંગુ છું કે 15 વર્ષ પહેલાં આપી બળદથી ખેતી કરતા હતા, પછી 30 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર લાયા, પછી 40 હોર્સ પાવર 50 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર લાયા. આજે આપણા ખેતરમાં 75 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર પડ્યા છે સાહેબ. એક દિવસો નહીં 3 વર્ષ સૂકી જાઓ 100 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર આપણા ખેતરમાં ઊભા હશે.
એનો જવાબદાર કોણ છે? એનો જવાબદાર આપી છે. લગાતાર રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ કરીને જમીને એટલી બગાડી દીધી છે કે જેનો કોઈ સુધારો થવા માંડતો નહીં. હું મધ્યપ્રદેશ બી જઉં છું સાહેબ. મધ્યપ્રદેશમાં એવી જમીન મેં જોઈ છે, ગુજરાતમાં બી જોઈ છે કે તમે 15 દિવસમાં એને કોઈ ખેતરમાં પાણી પડે ને તો 15 દિવસમાં 1 ઇંચ પાણી ઓછું નહીં થતું. એવી કડક જમીન થઈ ગઈ છે ને પછી આપી ઉતારા વધવાની વાત કરીએ છીએ. બધાના ઉતારા ઘટવા માંડ્યા છે. કોણ બેઠો છે જેનો ઉતારો વધે છે? કોઈનું નહીં વધતું સાહેબ. કહેવા માટે વાતો કરીએ, અરે મારે 30 મણ લીધું, મેં 35 મણ લીધું, લેકિન મન જાણતો હોય સાહેબમાં તકલીફ શું છે. સાહેબ એનું સમાધાન, સમસ્યાને વિશે તો બધા લોકો વાત કરવાના છે, બધા જણા કહેવાના છે સમસ્યા છે. એનું સમાધાન લઈને અહીં છે ધાનુકા એગ્રીટેક લિમિટેડ. કેવી રીતે હું સમજાવું છું. હું આજે એક પ્રોડક્ટ ઉપર વાત કરવાનું માંગુ છું તમારે, જેનું નામ છે માઇકોર. એનો અગર માઇકોરનો વપરાશ કરવામાં આવે, તમે તમારા ખેતરમાં માઇકોરનો વપરાશ કરો તો સૌથી મોટા 2 ફાયદા થાય. તમે જો બી પાક વાયો છે એનું ઉતારો તો વધશે, લેકિન સાથે જમીન પોચું કરવાનું કામ કરે છે. અત્યાર સુધી બજારમાં એવા પ્રોડક્ટ ઉપલબ્ધ નથી કે જો જમીન સુધારવાનું બી કામ કરે છે और સાથે ઉતાર વધારવાનું કામ કરે છે. કેવી રીતે કામ કરે છે, શું છે, હું તમને ખાલી એટલું જ સમજાવવા માંગુ છું. આ એક એવું પ્રોડક્ટ છે, એની અંદર જિંદા ફૂગનું બિયારણ છે. શું છે? જિંદા ફૂગનું બિયારણ છે. જ્યારે બી તમે એને ખેતરમાં નાખો, ભેજના સંપર્કમાં આવી ને સક્રિય થાય. સક્રિય થઈને તમારે જો બી પાક વાયો, કપાસ વાયો હોય, કોઈ બી કપાસ વાયો, મગફળી વાયો, કોઈ બી પાક વાયો, એને મૂળ પર જઈને ચીપકે. મૂળને ચીપકીને મૂળને અંદર ઉગાવો કરે ઓર બાજુમાં પડેલ જેટલું બી ઉગાવો કરી એક મૂળનું કૃત્રિમ ઝાડ બનાવે. આ ઝાડ શું કામ કરે છે? કૃત્રિમ મૂળનું ઝાડ શું કામ કરે છે? જમીનમાં પડેલા બધા પોષક તત્વો, હવે સમજો, જેટલા બી પોષક તત્વો જમીનમાં પડ્યા હોય, લભ્ય અવસ્થામાં પડ્યા હોય યા અલભ્ય અવસ્થામાં પડ્યા હોય, 2 પ્રકારના પોષક તત્વોને છોડવા સુધી પહોંચાડવાનું કામ માઇકોર કરે છે. હવે લભ્ય અવસ્થાના પોષક તત્વો યાની શું? આ વર્ષે જો તમે ખાતર વાપર્યો છે, આ લભ્ય અવસ્થામાં તમારા ખેતરમાં પડ્યા છે, એને ઉપાડીને છોડવાને પહોંચાડવાનું કામ કરે. સાથે અલભ્ય અવસ્થા પોષક તત્વો, અલભ્યના પોષક તત્વો યાની શું? જમીનમાં પડેલા જો બી ખાતર તમે એટલા વર્ષોથી ખાતર ભર કરો છો, જો જમીનમાં અલભ્ય અવસ્થામાં પથ્થર સ્વરૂપમાં પડી ગયા છે, એને તોડી લભ્ય અવસ્થામાં કરીને છોડવાને પહોંચાડે તો શું ફાયદા થાય ખેડૂતને? ખેડૂતને સૌથી પહેલો ફાયદો તો શું થાય? બધા પોષક તત્વો મળે તો છોડવાનો વિકાસ વધારે થાય. છોડવાનો વિકાસ કેવી રીતે થાય? મૂળનો વિકાસ વધારે થાય, તંતુ મૂળનો વિકાસ વધારે થાય, કપાસનો વિકાસ વધારે થાય, જીંડવા સારા બેઠે, ફૂલ સારા બેઠે, જીંડવામાં વજન વધારે પકડાય. કેવી રીતે માની લઉં? સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય મારે કેવી રીતે માની લેવાનું? સાહેબ સિમ્પલ છે. ક્યારે બી માઇકોર વાપરો, તમારે શું કરવાનું? જગ્યા છોડી દેવાની. 4 2 4 અડધો વીઘો 1 વીઘો છોડી દેવાનું. જન્મમાં માઇકોરનો વપરાશ કરવાનું નહીં, બાકીમાં માઇકોરનો વપરાશ કરાવવાનું. 21 દિવસ એને લાગે આખું મૂળ ઝાડ બનાવવામાં. 25મા દિવસે છોડ ઉપાડીને જોઈ લેવાનું. 25મા દિવસે છોડ ઉપાડો ના, આખું તમને કપાસ અલગ નજર આવે, મગફળી કરી તો મગફળી નજર આવે. સાહેબ આપી તો ખેડૂતના દીકરા છે, આપી તો છોડવો જોઈને ખબર પડી જાય કે છોડવો કેટલો ઉતારો આપવાનો છે. આ તો વાત થઈ ઉતારો વધવાની. હવે મેં તમને બીજી વાત કરી હતી જમીન સુધારે. મારે કેવી રીતે માની લેવાનું જમીન સુધારે? ખેડૂતના દીકરા છે ને આપી કેવી રીતે જમીન સુધર્યો એની વાત માની લઈએ, જમીન પોચી થઈ, હું કેવી રીતે માની લઉં? હું તમને 3 દાખલા આપું છું. માઇકોર વાપર્યા પછી આ 3 વસ્તુઓ કરવાની, તમને ખબર પડી જશે તમારી જમીન સુધરી. પહેલાં શું કરવાનું? ફર્સ્ટ શું કરવાનું? તમે દરેક ખેડૂત, ત્યાં બેઠેલા ખેડૂત મિત્રો ઊંડી ખેડ કરાવે છે. ખેતરમાં ઊંડી ખેડ કરાવો છો ને? ખેતરમાં કેવા ઢેપાઓ બને છે બધાને ખબર છે. હવે શું કરવાનું? તમારે એકરમાં 4 કિલો પ્રમાણે માઇકોરનો વપરાશ કરવાનું ચોમાસામાં, ઓર શિયાળામાં 4 કિલો એકરના હિસાબથી વપરાશ કરવાનું. કપાસ વાયો હોય, પાછા તમે જીરું વાવ, કોઈ બી પાક વાવ, 1 સાલમાં 2 વખત માઇકોરનો વપરાશ કરવાનું છે. આપણે શું કરવાનું? સિઝનમાં 2 વખત, મતલબ વર્ષમાં 2 વખત માઇકોરનો વપરાશ. ચોમાસામાં 4 કિલો વાપર્યો એકરમાં, શિયાળામાં 4 કિલો વાપર્યો. પછી શું કરવાનું ખબર હે? ફરીથી આગલે વર્ષે ઊંડી ખેડ કરાવો ના, એને અંદર ઢેપાનું આકાર નાનું થઈ જાય. અગર વિચારો તમારા જમીનમાં ઢેપાનો આકાર નાનું થાય, ઢેપા નાના થાય, એનું મતલબ શું થયું? જમીન પહોંચી પડી. બહુ સરસ. બીજી વસ્તુ તમારે શું કરાવવાની? આ વર્ષે ખેડ કરાવવાની. જે ભાઈ આ વર્ષે તમારા ખેતરમાં ખેડ કરી હોય, આઈસ ભાઈને આવતા વર્ષે ફરીથી આવીને ખેતરમાં કહેવાનું ખેડ કર. ઓ ભાઈ કહેશે સાહેબ જમીનમાં ઢીલી પડી, જમીનમાં વજન ઓછું લાગે, ટ્રેક્ટર પાછે વજન ઓછું લાગે, એનું મતલબ શું થયું? જમીન પોચી થઈ. ત્રીજી વસ્તુ, હવે હું સાયન્ટિફિક ભાષામાં વાત કરું, વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં વાત કરું, તમે જો બી यहाँ બેઠેલા જેટલે બી જમીન ચકાસણી કરાવી હોય, તમારે એમાં ઓર્ગેનિક કાર્બન કરીને એક રેશિયો આવે. સૌથી પહેલાં જમીન ચકાસણી કરાવો ને તો એમાં એક ઓર્ગેનિક કાર્બન કરીને એક વસ્તુ આવે છે. તો આપણે શું કરીએ? ઊંડી ખેડ કરી. ઊંડી ખેડમાં શું કર્યું? ઢેપાનો આકાર છે, તો ઢેપાનો આકાર આ વર્ષે આવતા
આવતા વર્ષે જોઈ લેવાનું. આકાર નાનું થાય એનું મતલબ છે જમીન પોચી પડી. બીજી વસ્તુ, ખેડ કરાવો ત્યારે તમને ખબર પડે કે જમીનને પાછળ ટ્રેક્ટર વજન કેટલું લાગે, એનાથી ખબર પડે કે જમીન પોચી થઈ. ત્રીજું, તમે જમીન ચકાસણી કરાવો. સૌથી મોટી, જ્યારે જમીન ચકાસણી કરાવો, જમીન ચકાસણીમાં સૌથી પહેલાં ટેસ્ટ કરવામાં આવે ઓર્ગેનિક કાર્બન. એક સ્વસ્થ જમીનમાં લગભગ 3% ઓર્ગેનિક કાર્બન હોવો જોઈએ. લેકિન ગુજરાતની મોટા ભાગ્યા ખેડૂતોને અંદર 0.5% પણ ઓર્ગેનિક કાર્બન નથી. તમે માઇક્રો બે સિઝનમાં વપરાશ કરો તો તમારે અંદર જમીનમાં 0.10%થી લઈને 0.15% સુધી ઓર્ગેનિક કાર્બનનું વધારો થાય. સાહેબ, આનાથી મોટો ઓર્ગેનિક કાર્બનનું કોઈનું પ્રમાણ જરૂરત નથી. હું થોડા રિઝલ્ટ બતાવવા માંગુ છું. આ વાત નથી આવતી, તમે ખાલી રિઝલ્ટ જોઈને તમને ખબર પડી જશે કે શું ફેર પડે છે. આ જોઈ લો, આ 7-7, 10-10 દિવસના રિઝલ્ટ છે. આ જોઈ લો, આ માઇક્રોનના રિઝલ્ટ છે. ઉતારો વધે વો તો 21 દિવસમાં તમને ખબર પડી જાય. 12-12, 14-14 દિવસના રિઝલ્ટ બતાવું છું. 21 દિવસમાં તો તમારા આખા છોડું અલગ નજર આવવાનું ચાલુ થાય. આ જોઈ લો. હવે એમાં શું કર્યો કે અમે લોકો બે ગ્લાસ લીધા, એને મગફળીના બિયારણ નાખ્યો બે સાઈડમાં, ઓર શું કર્યું, એકમાં માઇકો નાખ્યો, એકમાં ની માઇકો નાખ્યો. અહીંયા જો તમે ખાલી, અહીંયા તમે જોશો ના તો મૂળ નજર આવવાનું. અહીંયા સાઈડમાં જ્યાં માઇકો નાખ્યો છે તમને ત્યાં મૂળ નજર આવશે. જ્યાં સાઈડમાં માઇકો નથી ત્યાં જોજો, ત્યાં મૂળ નજર નહીં આવે. એટલું ફેર તમને નજર આવે. છોડવાના વિકાસ જોઈ લો, મૂળ જોઈ લો. તો નમ્ર નિવેદન છે, દેખો સાહેબ, વિકાસની દવાઓ તો બહુ વાપરીએ, રાસાયણિક ખાતર બહુ વાપરીએ. સાહેબ, હવે ટાઈમ આવી ગયો છે જ્યારે રાસાયણિક ખાતર ઓછું કરવાનું જરૂરત પડી ગઈ છે. રાસાયણિક ખાતર તમારે ઓછું કરી લેવાનું. એ વીઘામાં તમારે 2 કિલો માઇક્રોર વાપરવાનું. તમારી જમીન સુધરશે. ઉતારો તો વધવાનું જ છે. તમે કોઈ બી પાક કરો, ઉતારો તો વધવાનું જ છે. લેકિન સૌથી મોટી જો જમીન પોચી કરશે ને સાહેબ, वो સૌથી મોટું રોલ છે. હું દરેક મિટિંગમાં કહું છું, આપણા વડીલો, આપણા દાદા બાબાઓ આપણે જે ખેતી લાયક જમીન આપી છે, હવે આપી શું કરવા માંગીએ છીએ, આપણા દીકરાઓને શું આપવા માંગીએ છીએ, આ નક્કી આપવું કરવું છે. આજથી તમને નમ્ર નિવેદન છે કે તમે એવું નહીં કહેતા તમે આખી જમીનમાં વાપરો, તમે અડધા વીઘાથી ચાલુ કરો, વાંધો નહીં. અમને પૂરી જમીનમાં વપરાવાનું નહીં, તમે અડધા વીઘાથી ચાલુ કરો. ત્યાં બેઠેલા દરેક ખેડૂત મિત્રો આ નક્કી કરો કે સાહેબ, હું અડધો વીઘો, અડધો નહીં તો અડધા વીઘામાં બી વાપરીશ, પણ હું વાપરીશ, હું શરૂઆત કરીશ. મારી જમીન સુધારવાની શરૂઆત આજથી કરવાની છે. તો નમ્ર નિવેદન છે, તમે કપાસ હોય, મગફળી હોય, કોઈ બી પાક વાવ્યો એને ઉપર વાપરો. એકરમાં 4 કિલો પ્રતિ એકરના હિસાબથી વાપરવું છે. બસ કાળજી એક રાખવાની છે, જમીનમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે. જ્યારે જમીનમાં નાખો, જમીનમાં ભેજ એકદમ નિંદામાં નાશક છાંટતા એવું ભેજ નહીં જોઈએ. હલકોસો ભેજ હોય ને જમીનમાં તો પણ ચાલે. ક્યારે વાપરવાનું છે? વાવણીથી લઈને 40 દિવસનું કપાસ થાય, મગફળી થાય, યા કોઈ બી પાક થાય, તમારે વપરાશ કરી શકો છો. એકરમાં ફક્ત 4 કિલો નાખવાનું છે, મતલબ અઢી વીઘામાં 4 કિલો. કોઈ વધારે મોંઘું નથી, બહુ ફાયદો કરશે, જમીન સુધારશે. સૌથી મોટું કામ આ કરશે. આ એક પ્રોડક્ટ જો તમારા માર્કેટમાં સૌથી વધારે ચાલે છે, રાજકોટમાં સૌથી વધારે ચાલે છે, આ પ્રોડક્ટનું નામ છે મેક્સિલ્ડ. મેક્સિલ્ડ ત્યાં બેઠેલા બહુ ખેડૂતો વાપર્યો હશે. મેક્સિલ્ડમાં શું આવે છે? મેક્સિલ્ડમાં આવે છે જીબ્રેલિક એસિડ. જીબ્રેલિક એસિડ શું કામ કરે છે? કોશિકા વિભાજન और કોશિકાને મોટો કરવાનું. 2 થી 4, 4 થી 8, 8 થી 16, 16 થી 32, 32 થી 64 કોશિકા જ્યાં જગ્યા પડશે એનો વિકાસ કરશે. પાન ઉપર પડશે તો પાનનો વિકાસ કરે. કપાસને તો ઝીંડવા ઉપર પડે તો ઝીંડવાનું સાઇઝ વધારે, ફૂલ ઉપર પડે તો ફૂલની સંખ્યા વધારે. આ કામ જીબ્રેલિક એસિડ કરે. લેકિન એને સાથે સાથે 3 વસ્તુઓ અંદર મિક્સ આવે છે. જીબ્રેલિક એસિડ, એને સાથે જાઇમ આવે છે, સીવીડ એક્સટ્રેક્ટ. જાઇમ વાપરો છો ના? જાઇમ શું કામ વપરાય? છોડવાનું દબાણ ઓછું કરવાને. જાઇમનું શું કામ હોય છે? છોડવાનું દબાણ. દબાણ કેવી રીતે થઈ જાય છોડવામાં? વરસાદ ખેંચાઈ ગયો, છોડવો દબાઈ ગયો. પાણી વધારે પડી ગયો, છોડવો દબાઈ ગયો. રોગ જીવાતનું આક્રમણ થઈ ગયું, રોગ જીવાત વધારે થઈ ગયા, તમે રોગ જીવાત તો કંટ્રોલ કરી દીધા, ચૂસ્યા કંટ્રોલ કરી દીધા, છોડવો દબાઈ ગયો. આ દબેલા છોડવાને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. એને સાથે જીબ્રેલિક એસિડ સાથે જાઇમ બી છે. ઓર એને સાથે 4 પ્રકારના માઇક્રોન્યુટ્રન્ટનું સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઓર આ માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ શું કરે છે? તમારા ખેતરમાં જેટલા પ્રકારના જો શરૂઆતથી લઈને લાસ્ટ સુધી જેટલી જરૂરત પડતી હોય આ બધું પૂરો પાડવાનું કામ મેક્સિલ્ડ કરે છે. બજારમાં બહુ સારા જીબ્રેલિક એસિડ મળતા હશે તમને, લેકિન ધાનુકાનું જો મેક્સિલ છે એના અંદર ફક્ત જીબ્રેલિક એસિડ નહીં આવતું, એને સાથે જીબ્રેલિક એસિડ સાથે સીવીડ, સમુદ્રી શેવાલ યાની જાઇમ આવે છે और 4 પ્રકારના માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ આવે છે. તો તમે સુરવતી અવસ્થા, હું સાહેબની એક વાત કરવા માંગુ છું. અહીંયા બેઠેલા જેટલા બી ખેડૂતો કપાસ કરતા હોય, કપાસમાં કહેતા હોય છે, કપાસમાં શું કહેતા હોય છે કે સાહેબ શરૂઆતી અવસ્થામાં મોનોક્રોટોફોસ વાપરે છે. વાપરો છો ને?
અહીંયા બેઠેલા 99% ખેડૂતો મોનોકોટોફોસ વાપરે છે. સાહેબ મોનોકોટોફોસ શું કામ વાપરો છો? મોનોકોટોફોસની શું કામ જરૂર પડી છે? લોકોને પૂછો, લોકો કહે છે સાહેબ કુણપ આપે છે મોનોકોટોફોસ. સાહેબ કુણપની દવા નથી, આ તો કીટની દવા છે, ચૂસા પ્રકારની જીવાતની દવા છે. લાલ કલરનું સિમ્બોલ છે, લાલ કલરનું ત્રિકોણ છે સાહેબ. वो જમીનને નુકસાન કરે છે, वो વાતાવરણને નુકસાન કરે છે. સાહેબ ધાનુકા 3 વર્ષ પહેલાં મોનોકોટોફોસ બંધ કરી દીધો. ધાનુકા એવી કોઈ દવા વેચતી નહીં જો પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે. ધાનુકા કોઈ લાલ કલરની દવા તો 3 વર્ષ પહેલાં ધાનુકા એના લગભગ 20-22 કરોડનો ધંધો મોનોકોટોફોસનો હતું. ધાનુકા બંધ કરી દીધો. નહીં કરવું એવું, જો વાતાવરણને નુકસાન કરે, જો પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે ઓને બંધ કરી દીધો. તો મોનોકોટોફોસ વાપરો, એની જગ્યાએ મેક્સિલ વાપરો. મેક્સિલ તમે ક્યારે બી વાપરશો તમને ગ્રોથ મળશે, વિકાસ મળશે, છોડવાનો વિકાસ થશે, છેલ્લે સુધી તમને ઉતારામાં ફેર આવશે. જો ભાવમાં તમે મોનોકોટોફોસ લાવો ને એના કરતાં મેક્સિલ વાપરો. આ જમીનને નુકસાન નહીં કરે, આ પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ છે. મોનોકોટોફોસ તો તમારું નુકસાન કરે. કેટલું વાપરું છે મેક્સિલ? 300 ml પ્રતિ એકર. 10 પંપ બનાવવાના, 300 માં 30 ml પંપના હિસાબથી 10 પંપ બનાવવાનો. તમારે કપાસ નાનું હોય યા પાકતો હોય, જીંડવા બેસતા હોય, ક્યારે બી વાપરો, તમને રિઝલ્ટ મળે એના. હવે આવું છું, એક બહુ ખાસ વાત કરવાની છે. મેડમ કીધું છે ખાલી 5 મિનિટ છે, તો હું તમને ખાસ એક વસ્તુ કહી દઉં. આપણે કપાસના પાકની વાત કરતા હોય તો કપાસમાં સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ શું છે? બીટી આવ્યા પછી સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ છે ચૂસ્યા પ્રકારની જીવાત છે ને ત્યાં પાછળ. સાહેબ સાઈન પછી કરી દેજો, સાઈન પછી કરી દેજો, તમે સાઈન પછી કરી દેજો. સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ આપણે અહીંયા શું છે? ચૂસા પ્રકાર જીવાતની પ્રોબ્લેમ છે. હવે ચૂસા પ્રકારની જીવાતમાં પહેલાં શું હતું ખબર હે? પહેલાં લીલી પોપટી આવતી હતી, પછી તો સફેદ માખી આવતી હતી, પછી બીજી પ્રોબ્લેમ આવતી હતી. હવે એવું નથી, શરૂઆતી અવસ્થામાં તો કથેરી આવી જાય. હવે આપણે ખેડૂતોને ખબર નહીં પડતી કે પહેલાં શું દવા વાપરીએ, પાછળથી શું દવા વાપરીએ. ખેડૂતોને શું છે તો ફરીથી એની દવા મારવાની, બીજી આજે 5 દિવસ પછી દવા મારી, 5 દિવસ પછી બીજી જીવાત થઈ જાય, એની ફરીથી દવા મારવાની. इंडिया का प्रधान हर किसान के नाम. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए. तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और लेकिन उससे पहले हमारे बीच कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, उनका मैं वेलकम करना चाहूँगी. रक्षित विमजानिया सर है, CEO शिव हुंडई राजकोट से. सर प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. साथ में है मिस्टर निशांत सिन्हा सर, एरिया सेल्स मैनेजर हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से. सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. નમસ્કાર સર્વ ખેડૂત મિત્રોને હ્યુન્ડાઈ તરફથી અને ઇક્વિટી હ્યુન્ડાઈ તરફથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને સાથે આપણા જે કંઈ ખેડૂતના સંસ્થાઓના જે અત્યારે અહીં જે હાજરી છે એને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુક્રિયા. આજે અમે હ્યુન્ડાઈને, ઇક્વિટી હ્યુન્ડાઈને, સી હ્યુન્ડાઈ તરફથી અહીંયા હાજર થયા છીએ, અને આ ખૂબ જ સરસ જે કહેવાય ને કે પ્રેઝન્ટેશન અને ખૂબ જ સારો એવો માહોલ જોવા મળ્યો છે. તો આપ સૌ અહીંયા હાજર થયા છો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આગળ હ્યુન્ડાઈ સૌથી યુવા કંપની છે આખા ઇન્ડિયામાં, જેને 25 વર્ષ થયા છે, અને ખૂબ જ સારો એવો લોકોનો પ્રતિસાદ અને ઉત્સાહ હ્યુન્ડાઈ કાર્સ માટે જોવા મળ્યો છે. અને ઇક્વિટી હ્યુન્ડાઈને પણ તમને કહું કે 25 વર્ષ હ્યુન્ડાઈ સાથે થયા છે. અમે સર્વપ્રથમ જે બેચ ઓફ ડીલર્સ છે એમાંના એક ડીલર છીએ. તો આનું કારણ એક જ છે કે હ્યુન્ડાઈ કાર લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, અને ખૂબ જ સારા એવા નંબર્સથી માણસો આ હ્યુન્ડાઈ કાર ખરીદે છે. અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં જોવા જઈએ કે જે રૂરલ વિસ્તાર છે ત્યાં પણ હ્યુન્ડાઈ કાર ખૂબ જ માણસોને ગમે છે, ખરીદે છે. હ્યુન્ડાઈમાં ખૂબ જ સારી એવી રેન્જ ઓફ કાર્સ છે. આપણે જોવા જઈએ તો નિયોસથી માંડીને ટુસો સુધી. સમજી શકું છું કે આપને જે વિષય છે અને આપને જે કામ માટે આવ્યા છો એમાં આપને રસ હોય છે, પણ થોડોક જ સમય લઈશ, આપનો ઝાઝો સમય નહીં લઉં. કે હ્યુન્ડાઈ કાર અમારા ઘણા ખેડૂત મિત્રો પર અમારા ડીલરશીપથી લેવા આવે છે. તો એવું નથી કે ખેડૂતોમાં અમારી કોઈ ચા નથી, પણ આજે સમય અલગ છે અને આપનો જે વિષય છે એ અલગ છે. સમજી શકું છું. હ્યુન્ડાઈ છે એ 3rd લાર્જેસ્ટ ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચર છે, કે જે ત્રીજી વેચાતી સૌથી લોકપ્રિય કંપની છે. હિતેશભાઈ ઘણું બધું બ્રીફ કરી દીધું છે, વધારે ટાઈમ ન લેવા છતાં હું તમને ખાલી અમારા શોરૂમ છે એની ગ્લિમ્સીસ દેખાવા માગી છીએ. આપણા શોરૂમ છે રાજકોટમાં છે, શિવ હુન્ડાઈ પીડી માલવિયા કોલેજ પાસે. એ સિવાય કોળા રોડ ઉપર આપણે શોરૂમ ધરાવી છીએ આપણે. તે ઉપરાંત રૂરલની વાત કરું તો ગોંડલમાં બી આપણો શોરૂમ છે, જેતપુરમાં બી આપણો શોરૂમ આવેલો છે.
તો ઊંડાઈ વિશે બધા જાણતા જશો. તો આપને એટલી જ એક નમ્ર વિનંતી છે કે ઊંડાઈ વિશે કે ગાડી વિશે કાંઈ બી માહિતી જોતી હોય કે કાંઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો અમારો સંપર્ક કરવા વિનંતી. ઊંડાઈ છે એ ગ્લોબલ કંપની છે, બધી જગ્યાએ સારી વેચાઈ છે, કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શનમાં બી અમે સારું નામ ધરાવી છીએ. તો એ જ રીતે શિવ ઊંડાઈનું નામ છે, એ જ રીતે ઊંડાઈનું બી સારું નામ છે. તો ક્યારેય બી ગાડી લેવાનું થાય તો અમને એકવાર સંપર્ક કરવા વિનંતી. થેન્ક યુ. हमारे बीच जो है वो उत्कर्ष सिंह सर है, रूरल सेल्स मैनेजर हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से. सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी नीलेश रमोलिया सर से, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से. ये सरकार की कुछ अहम योजनाओं के बारे में जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं. નમસ્કાર બધા ખેડૂત મિત્રોને. આજના આપણા કાર્યક્રમમાં આપણા રાજકોટ જિલ્લાના નાયબ ખેતી નિયામક તાલીમ શ્રી વાદી સર તથા ખેતીવાડી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પધારેલા તમામ ઓફિસરો અને કાર્યક્રમમાં ધાનુકા કંપનીના સ્ટેટ મેનેજર CN પટેલ સર, ધાનુકા કંપનીના સુબોધ ગુપ્તા સર તથા એરિયા મેનેજર વરસાણી સર અને ધાનુકા કંપનીની તમામ ટીમ, પછી હોન્ડાઈ કંપનીમાંથી પધારેલા તમામ ઓફિસર, ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીમાંથી પધારેલા તમામ ઓફિસર અને આપણે જે ખેડૂત મિત્રો માટે કાર્યક્રમ કરેલો છે એ તમામ ખેડૂત ભાઈઓ, માતાઓ અને બહેનો અને જેના તરફથી આપણે આ ગ્રીન ટીવી દ્વારા કાર્યક્રમ આયોજિત કરેલ છે, અંશુભાઈ મેડમ ઓર સચિનભાઈ. હવે ખાસ આપણે ખેતીવાડી વિભાગમાં જુદી જુદી આપણે ખેડૂતને સહાય આપવાની યોજનાઓ ચાલુ છે. આમાં ઘણા ખેડૂત મિત્રો મને પણ ઓળખે અને હું પણ ઘણાને ઓળખું. ઘણા ખેડૂત મિત્રોએ લાભ લીધો પણ હશે. આપણે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ કરીને આપણું પોર્ટલ છે, એ પોર્ટલમાં ઓનલાઈન અરજી જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે તમારે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. છેલ્લા 12 વર્ષથી આ પોર્ટલ ચાલુ છે. એટલે પોર્ટલમાં તમે જ્યારે આપણે જનરલી ચોથા અને પાંચમા મહિનામાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર જુદા જુદા આપણા સ્કીમ વાઇઝ, ઘટક વાઇઝ ઓનલાઈન અરજી હોય એ તમે તમારા ગામડેથી કોઈ પણ આપણા છોકરા જો કોમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલના જાણકાર હોય તો એ પણ કરી શકે, ગામમાં વીસી હોય તો ગામમાં વીસી પણ કરી શકે. આપણો કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સમય પ્રમાણે જે ખેડૂતને માંગ હોય એ પ્રમાણે નવી નવી સ્કીમ આપણી લાવતા હોય છે. આપણી પહેલી મોટી સ્કીમ છે AGR 50 કરીને. આ યોજનામાં આપણે ખેડૂતને ટ્રેક્ટર ઉપર સહાય આપીએ છીએ, જેમાં 40 હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટરમાં ખેડૂતને 45,000 રૂપિયા સહાય મળવા પાત્ર છે અને 40 હોર્સ પાવરથી ઉપરનું ટ્રેક્ટર હોય તો એમાં ખેડૂતને 60,000 રૂપિયા સહાય મળવા પાત્ર છે. ધીમે ધીમે આપણે આગળના વક્તાઓએ કીધું એ પ્રમાણે સમય પરિવર્તન ચેન્જ થતાં છેલ્લા મારા અંદાજ પ્રમાણે 15-20 વર્ષ થયા ખેડૂતની આર્થિક કેપેસિટીમાં બહુ સારો એવો સુધારો થયેલો છે કે આજે આપણે જે કંઈ પણ ગામમાં અમે જતા હોય કે કોઈ બીજા એવા કાર્યક્રમમાં જતા હોય, આજે 50-60% ખેડૂત ભાઈઓ ટ્રેક્ટર ધરાવે છે. ચાહે નાનું હોય ચાહે મોટું હોય, ટ્રેક્ટર મોટાભાગના ખેડૂત ધરાવતા થઈ ગયેલા છે. એની ઇકોનોમિકમાં વધારો થયો ત્યારે ટ્રેક્ટર ધરાવતા થયા છે. બીજી એથી ને આગળ હું વિશેષ તમને કહું તો આજે 60-70 ખેડૂત ભાઈઓ પાસે 4 વ્હીલ પણ છે. બાઇક તો 100% છે ખેડૂતની ઘરે, જે મોટરસાઇકલ હોય એ તો 100% છે ખેડૂત પાસે. એટલે આપણે છેલ્લા 20-25 વર્ષથી આપણા કૃષિ ડિપાર્ટમેન્ટ, પછી યુનિવર્સિટીઓ, પછી પ્રાઇવેટ કંપનીઓ અને ખેડૂતનો સહયોગથી ખેતીવાડીમાં ઉત્પાદન ક્ષમતા આપણી વધી છે, ઘટી નથી. આજથી 20 વર્ષ પહેલાંની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ તો ગામડે એટલા પાકા મકાન નહોતા, ગાડીઓ નહોતી, વાહનો નહોતા. તો ધીમે ધીમે ખેડૂતની આર્થિક સદ્ધરતામાં વધારો થયેલો છે. કોઈ એવું કહેતા હોય કે ખેતીમાં ઉત્પાદન નથી મળતું, ખેતીમાં પ્રોફિટ નથી મળતો, એ સદંતર વસ્તુ ખોટી છે. બીજી આપણી સરકારની યોજના છે નવી કિસાન પરિવહન કરીને યોજના છે. સરકારે આ નવી યોજના એટલા માટે લોન્ચ કરી છે કે ખેડૂત કોઈ આપણો દુઃખી ના થવો જોઈએ. આ કિસાન પરિવહન યોજનામાં ખેડૂતને 75,000 રૂપિયા સહાય આપવામાં આવે છે જુદા જુદા વાહન લેવામાં. મારુતિ કંપનીનું સુપર કેરી છે, ટાટા કંપનીનું છોટા હાથી છે, અશોક લેલન કંપનીનું બોલેરો પિકઅપ છે. આવી 7-8 કંપની સરકારે માન્ય કરી છે.
અને આપણે તમે જેમ વાહન પરચેજ કરો એ રીતે વાહન પરચેજ કરવાનું, પણ આપણા આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર તમારે સાદી ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. આ ઓનલાઈન અરજીમાં તમારે 8 આધાર કાર્ડ અને બેંકની પાસબુક અને ઓનલાઈન જે તમે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર અરજી કરો એ ડોક્યુમેન્ટ જોડીને દેવાની. કિસાન પરિવહન યોજના અને ઘટકનું નામ છે માલવાહક સાધન. 75,000 રૂપિયા સહાય છે. અને આનો ઉદ્દેશ એવો છે કે આપણો ખેડૂત દુઃખી ના થાય. વાડીએથી એને કોઈ શાકભાજી છે, કોઈ કપાસ છે, કોઈ પણ જણસી છે, જીરું છે, ઘઉં છે, એ એને માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચાડવું હોય તો ઇઝીલી પહોંચાડી શકે એના ટાઈમે કોઈ વાહન માલિક ઉપર ડિપેન્ડેડ રહેવું ના પડે. તો આનો પણ તમે લાભ લઈ શકો છો. આપણા જિલ્લામાં થોડોક આ વાહનો ઓછા લઈએ, બાકી મોરબી જિલ્લામાં વાંકાનેર ને જે લોકો મોમેડિયન લોકો ખેતી કરે છે, શાકભાજીની ખેતી કરતા હોય, બીજું એને મરઘા પાલનના અંતેનું હોય તો પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ સ્કીમનો લાભ લે છે. સમયાંતરે ત્રીજી નવી સરકારે યોજના કરી છે પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર કરીને, કે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી આપણે ઉત્પાદન ઘણું થાય છે. આજથી 20-25 વર્ષ આમાં મારી જેટલી ઉંમર છે એટલી ઉંમરથી આ વડીલો બેઠા છે, મોટી ઉંમરના માતાઓ બેઠા એ ખેતી કરતા હોય છે. આજથી 25-30 વર્ષ પહેલાં વર્ષે આપણે ક્યારેક વીઘે 15-20 મણ મગફળી થતી, એ 3-4 વર્ષે એકાદું વર્ષ એવું આવે. બાકી 3-4 વર્ષમાં વર્ષ એવા હોય કે માન આપણે એ થ્રેસરમાં નીકળે. તો એમાં આપણે સરકાર નાના સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને કિંમતના 50% અને 1 લાખ રૂપિયા સુધી સહાય આપે છે. અને મોટા જનરલ ખેડૂતો અને મોટા જે 2 હેક્ટરથી વધુ જમીન ધરાવતા હોય એને કિંમતના 40% અને 80,000 રૂપિયા પાવર થ્રેસરમાં સહાય આપે છે. જે થ્રેસર આપણે 2-2.5 લાખનું થ્રેસર લેતા હોય તો સરકાર આપણને સપોર્ટ આપે તો આપણે એ સાધન વસાવી શકીએ. બીજું આપણે આગળ વાત કરીએ કલ્ટિવેટર અને હેરોમાં નાના સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને કિંમતના 50% અને 40,000 રૂપિયા સહાય આપે છે. અને મોટા ખેડૂતને કિંમતના 40% અને 30,000 રૂપિયા સહાય આપે છે. એવી જ રીતે આપણે ઓટોમેટિક સીડ પંપ ફર્ટિલાઇઝર ડ્રીલ, આપણે સાદી ભાષામાં ઓરણી કહેતા હોય, વામણો કહેતા હોય, એમાં મોટા ખેડૂતને કિંમતના 40% અને 16,000 રૂપિયા સહાય આપે છે. નાના સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને કિંમતના 50% અને 20,000 રૂપિયા સહાય આપે છે. આ ફાર્મ મિકેનાઇઝેશનના ઘટક થયા, જે નાના ખેડૂત પણ વસાવી શકે અને મોટા ખેડૂત પણ વસાવી શકે. સમયાંતરે ધીમે ધીમે મજૂરની અછત આપણા ખેતીવાડીમાં વર્તાય છે. બીજું આપણે ફાર્મર કોમ્યુનિટીમાં પણ અત્યારે યંગ જનરેશન બિઝનેસ કોઈ બીજી સર્વિસમાં કે રોકાયેલા હોય એટલે ફાર્મ મિકેનાઇઝેશનને પ્રાધાન્ય સરકારે વધુ દીધું હોય તો કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટરમાં સરકારે સહાય જાહેર કરેલી છે. કોઈ આપણા ખેડૂત મોટા હોય અને કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર લઈએ, આપણે જે પંજાબથી શીખ લોકો લઈને આવે એ હાર્વેસ્ટરમાં જો નાના સીમાંત અને મહિલા ખેડૂત નામે લઈએ તો એમાં કિંમતના 50% અને 8 લાખ રૂપિયા સહાય. અને મોટા ખેડૂત હોય જે હેક્ટરથી વધુ જમીન ધરાવતા હોય અને જનરલ જાતિના ખેડૂત હોય તો એને કિંમતના 40% અને 6,40,000 રૂપિયા સહાય આપવામાં આવે છે. આ કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર આપણી ખેતીવાડીની મોટાભાગની સ્કીમ, તમામ સ્કીમ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર છે. અમારો નીચે સ્ટાફ તાલુકા કક્ષાએ, એક્સટેન્શન ઓફિસર, વિલેજ કક્ષાએ ગ્રામ સેવક એકદમ કોઓપરેટિવ છે. ખેડૂતને તમે ઓનલાઈન અરજી કરો પછી તમને મંજૂરી મળે તો તમને ખેડૂતને તમારી ઘરે અથવા ગ્રામ પંચાયતે બોલાવીને તમને આપે છે. પછી તમને જે સાધનિક કાગળો કહે એ સાધનિક કાગળો સાથે તમારે દરખાસ્ત આપણે ગ્રામ સેવકને જ રજૂ કરવાની છે. તમારે બને ત્યાં સુધી ક્યાંય ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી. અને આમાં હું ઘણા ખેડૂતને જાણું, એમાંથી 70-80% ખેડૂતોએ લાભ લીધેલો પણ છે. આ ઉપરાંત આપણા નાના ઘટક પાક સંરક્ષણ સાધન એટલે સ્પ્રે પંપમાં આપણે કિંમતના 50% અને 3,000 રૂપિયા બેટરી સંચાલિત પાવર સંચાલિત સ્પ્રે પંપમાં કિંમતના 50% અને 3,000 રૂપિયા સહાય આપી છે. પછી તાડપત્રી ઘટકમાં આપણે પણ પાક વાવ્યો હોય, થ્રેસિંગ સમયે તૈયાર થઈ ગયો અને નાખવાનું થાય તો તાડપત્રી ઘટકમાં આપણે કિંમતના 50% અને 1,250 રૂપિયાની મર્યાદામાં એક ખેડૂતને 2 તાડપત્રીમાં સહાય આપી છે. એના સિવાયના સબમર્સિબલ પંપ આપણે જે કૂવામાં કે બીજે ક્યાંય પાણી ખેંચવા માટે વાપરતા હોય કૂવામાં, તો સબમર્સિબલ પંપ સેટમાં કિંમતના 75% 5 હોર્સ પાવર અને 22,500 રૂપિયા સુધી સહાય છે.
પાવર, 7.5 હોર્સ પાવર, 10 હોર્સ પાવર ઉપર સહાય વધુ છે. આ ઉપરાંત ઓઇલ એન્જિનની આપણા જિલ્લામાં માલપુરની બહુ જરૂર છે. મોટા ભાગે પાવર આવી ગયો એટલે ઓઇલ એન્જિન, છતાં ઓઇલ એન્જિનમાં આપણે કિંમતના 75% અને 13,500 રૂપિયા સહાય આપે. અને એવી જ એક બીજી અગત્યની સરકારની યોજના છે. એવી જ એક સરકારની બીજી યોજના છે, થોડોક ટાઈમ લઈશ, ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના. કોઈ ખેડૂતનું આકસ્મિક મૃત્યુ થાય, એક્સિડન્ટ થાય, કરંટ લાગે, સાપ પડે, એક્સિડન્ટલી, નેચરલી નહીં, હાર્ટ એટેક આવી જાય કે નેચરલી મૃત્યુ નહીં, જો એક્સિડન્ટલી ડેથ થાય તો એના વારસદારને 2 લાખ રૂપિયા ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના અંતર્ગત આપણે સહાય ચૂકવી. અને કોઈ પણ કાયમી એક અંગ ઓછું થાય, કાંઈ ખેતી કામ કરતા અને હાથ એક હોય, પગ હોય છે, આંખ હોય છે, તો 1 લાખ રૂપિયા સહાય આપી. બસ ભાઈ, અને હું આભાર માનું છું તમામ ખેડૂતોનો. કંઈ પણ તમારે પ્રશ્ન હોય તો આપણે પાછળથી ચર્ચા કરીએ, પણ હું તમને ખાસ એ ઉપરથી એ કહેવા માંગુ છું કે આપણે જે ધંધો કરીએ ખેતી, એ જાણકારી સાથે કરવો જરૂરી છે. આજના સમયે જાણવું જરૂરી છે, આપણે શીખવું જરૂરી છે. દેવગામથી શામજીભાઈનો એક પ્રશ્ન છે, આ ક્યારે વાયડી લીધી હતી તમે? તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે ત્યાં તમારો તાલુકો લોધિકા છે ને, વિતરણ અધિકારી રસિકભાઈ છે, અને ગ્રામ સેવકમાં અશ્વિનભાઈ ચાવડા છે, એને મળી લેજો. કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કહેજો. मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज और मिलेट्स की खेती पर चर्चा है। साथ में गाड़ी के रखरखाव पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं CNH इंडस्ट्रियल से मिस्टर दर्शन सिंह जादव सर, जनरल मैनेजर वंदना ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से। ये आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर उद्योग में क्या नई खोज है और CNH के पास आप लोगों के लिए क्या है खास। થેન્ક યુ. અને સૌ પ્રથમ તો ક્યારના બધા બેઠા છો, થાકી ગયા હશો, તો એવું હોય તો થોડીક વાર ઊભા થઈને રિલેક્સ. તો હવે બહુ વધારે સમય નહીં લઈએ આપણે, અને મેઇન ટોપિક ઉપર વાત કરીએ કે ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વિશે કેટલાને ખબર છે? જેને ખબર હોય એનો જમણો હાથ. ન્યૂ હોલેન્ડ વિશે કેટલા લોકોને ખબર છે? અચ્છા, ન્યૂ હોલેન્ડ વિશે ખબર નથી, આનો મતલબ એવો થાય છે. ઓકે, તો બીજી વાત કરીએ, ફોર્ડ ટ્રેક્ટર વિશે કેટલાને ખબર છે? અવાજ સંભળાય છે બધાને? ઓકે, તો આપણે જે ફોર્ડ ટ્રેક્ટર પહેલા આવતા હતા, જે ફોર્ડ કંપની હતી ટ્રેક્ટરની, એ જ વસ્તુ અત્યારે છે, પણ અત્યારે એનું નામ ચેન્જ થઈને ન્યૂ હોલેન્ડ. હવે એ કઈ રીતે છે, શું છે, તો એનો આપણે એક કંપનીનું જે છે એ 1894થી જ્યારથી કંપની ચાલુ થઈ છે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી એનો જે છે નાનકડો વિડીયો એ આપણે જોઈને પછી હું તમને એમાં ડિટેલમાં માહિતી આપું.
આ મેં તમને કીધું એમ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે આપણે વૈશ્વિક કક્ષાની બ્રાન્ડ છે એમાં અલગ અલગ 12 જાતની કંપનીનો સમાવેશ થાય છે. જે આ નીચે છે કેસ છે, સ્ટાયર છે, કેસ કન્સ્ટ્રક્શન, ન્યુઓલેન્ડ એગ્રીકલ્ચર, ન્યુઓલેન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, ઇવેકો એસ્ટ્રા, ઇવેકો બસ છે, યુલિયસ છે, મગીરસ છે, ફિયાટ પાવર ટ્રેનના જે એન્જિન આવે છે મોટા હોર્સ પાવરના, તો આ બધી વસ્તુ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રુપની અંદર બને છે. અને 54 R&D સેન્ટર છે. આ બધી વસ્તુમાં ટેકનોલોજી અને એની સાથે સાથે કે ખેડૂતને કઈ રીતે ઉપયોગી આવી શકે, તો આ બધી વસ્તુ ઉપર પ્રોપર રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ થયા પછી જ બધી પ્રોડક્ટ બને છે. 66 પ્લાન્ટ આવેલા છે. CNH ગ્રુપ પાસે 66 પ્લાન્ટ છે, જે આખા ઇન્ડિયામાં નહીં પણ આખા વર્લ્ડમાં આપણે છે. ઇન્ડિયામાં એમાંથી 3 પ્લાન્ટ આવેલા છે. ટેક્ટરનો પ્લાન્ટ આપણે દિલ્હીમાં છે, પુણેમાં હાર્વેસ્ટરનો એનો પ્લાન્ટ છે, અને ઇન્દોરમાં આપણે કેસ કન્સ્ટ્રક્શનનો પ્લાન્ટ છે. અને અહીંયા આપણે ઇન્ડિયામાં ટ્રેક્ટરને બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી 180 કરતાં વધુ દેશોમાં અહીંથી એક્સપોર્ટ કરી. એટલે ક્વોલિટી કયા લેવલની હશે એ તમે વિચારી શકો છો. અત્યારે આપણે ન્યુઓલેન્ડના જે ટ્રેક્ટર બને છે એ 17 હોર્સ પાવરથી લઈને 90 હોર્સ પાવર સુધીના આવે છે. 17 હોર્સ પાવરનું મિની ટ્રેક્ટર કંપની હમણાં જ લોન્ચ કર્યું છે. એ મોડલની થોડીક વિશેષતા તમને જણાવીશું. આ આપણી ઇન્ડિયાની ટાઈમ લાઈન છે. પહેલાં ઇન્ડિયામાં જ્યારે કંપની આવી ત્યારે ફોર્ડ નામ હતું, ત્યારે એને એસ્કોર્ટ સાથે ટાઈપ કરીને ફોર્ડ નામે ટ્રેક્ટરનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલુ કર્યું હતું. પછી 1996માં પોતાનો પ્લાન્ટ બનાવ્યો, ત્યારથી પછી ન્યુઓલેન્ડ કંપનીના ટ્રેક્ટર ચાલુ થયા છે, જે હજી સુધી કન્ટિન્યુ છે. હવે એક આ મોડલની વાત કરવી છે મારે, 3230 NX, જે મોડલ 2001માં કંપનીએ લોન્ચ કર્યું હતું. એ મોડલના આજે 23 વર્ષ પૂરા થયા છે, અને 42 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર છે. આ ન્યુઓલેન્ડના બધા ટ્રેક્ટરમાં તમને PTOની તાકાત સૌથી વધારે મળશે. જેમ સાહેબે કીધું એમ સબસિડી આમાં ટ્રેક્ટરમાં એમાં મળે છે, તો આમાં PTOની તાકાત 39 હોર્સ પાવર છે. આમાં તમને 45,000 રૂપિયા સબસિડી પણ મળવા પાત્ર છે. જેમ મેં તમને કીધું એમ આ અમારું એવરગ્રીન મોડલ છે. સૌથી વધારે ઇન્ડિયામાં ટ્રેક્ટર આવડું આ વેચાય છે. અત્યારે 1 લાખથી ઉપર ટ્રેક્ટર વેચાઈ ગયા હશે. આ જે આંકડા છે એ 2 વર્ષ પહેલાંના છે. આ ટ્રેક્ટરમાં તમને ઘણી સુવિધા મળે છે, જેમ કે સાઇડ શિફ્ટ ગિયર બોક્સ. આનો જે ગેર આવે બીજા ટ્રેક્ટર કરતાં ઘણો સ્મૂથ આવે છે, બરાબર. જેમ કે 4 વ્હીલ લાગતા હોય ને એવી તમને આનંદ થાય. સીટની વાત કરીએ, આની જે બ્રેક આવે છે એ આખી ઓઇલમાં ડુબલી ડિસ્ક બ્રેક આવે છે. એની સાથે સાથે કંપની ફિટેડ વજન આવે છે. PTOમાં ડબલ સ્પીડ મળે છે. 540 ઇકોનોમી PTOનો ઓપ્શન એ છે. અને ક્લચમાં ને એ બધી વસ્તુ ટૂંકમાં એટલી સ્મૂથ હોય છે. ये है ताकत की पहचान जो देगा आपके हौसलों को उड़ान और बढ़ाएगा आपकी आन बान और शान. पेश है NX सीरीज में 42 HP का 3230 NX. ज्यादा चलाओ, खूब कमाओ. सबसे पहले न्यू हॉलैंड 3230 NX की 5 मुख्य विशेषताएं जो बनाती हैं इसे अपनी श्रेणी का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर. नंबर 1, न्यू हॉलैंड 3230 NX में है 42 हॉर्स पावर का दमदार इंजन जो देता है आपको अपनी श्रेणी में सर्वाधिक उपयोगी ताकत. नंबर 2, अब बिना मेन क्लच दबाए आप PTO को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे बढ़ती है क्लच की लाइफ. और इकोनॉमी PTO की मदद से रोटावेटर को इंजन के कम RPM यानी 1250 RPM पर चला सकते हैं, जिससे हो डीजल की बचत. नंबर 3, हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक देता है आपको बेहतरीन सेंसिंग. 1500 किलोग्राम लिफ्टिंग कैपेसिटी से भारी इंप्लीमेंट को उठाना और भी आसान. और साथ ही मिलती है लिफ्टोमैटिक के उपयोग से एक समान गहराई एवं जुताई, जिससे हो फसल में वृद्धि. नंबर 4, 3230 NX रेटेड RPM पर देता है 33.6 किलोमीटर पर आवर की रोड स्पीड, जो बनाता है इसे अपनी श्रेणी में सबसे तेज दौड़ने वाला ट्रैक्टर. नंबर 5, इसमें मिलता है आपको 39 HP PTO पावर और 34.3 HP पुलिंग पावर, जो बनाता है इसे अपनी श्रेणी का सबसे ताकतवर ट्रैक्टर. इन 5 यूनिक फीचर्स के बाद अब बात कुछ ऐसे फीचर्स की जिसकी वजह से 3230 NX है हर किसान का पसंदीदा ट्रैक्टर. सॉफ्टेक क्लच. 3230 NX में है कार जैसा सॉफ्टेक क्लच, यानी क्लच दबाना हुआ आसान और अब बिना थके लंबे समय तक काम हो आराम से. फुली कांस्टेंट मैश होने के कारण गियर बॉक्स की हो अधिक उम्र एवं मेंटेनेंस का खर्चा हो कम. आर्म फ्री ड्रॉप तकनीक से आपके हाथ स्टीयरिंग से हटकर सीधा गियर लीवर पर पड़ते हैं और गियर लीवर को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती. 3230 NX में है 50 किलोग्राम का कंपनी फिटेड फ्रंट वेट कैरियर,
जो भारी ट्रॉली में ज्यादा वजन होने पर भी ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देता और इसके 50 किलोग्राम के 2 रियर वेट से हो ट्रैक्टर में कम स्लिपेज और भारी इंप्लीमेंट के साथ किसी भी मिट्टी पर काम करना हुआ आसान। 3230 NX की कंपनी फिटेड फ्रेम्स विद कैनोपी देता है पूर्ण सुरक्षा और इसमें लगी सुपर डीलक्स सीट से आपको मिले कार जैसा ड्राइविंग कंफर्ट। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच की मदद से अब आपका ट्रैक्टर नहीं होगा स्टार्ट बिना गियर को न्यूट्रल किए, यानी आपको मिले संपूर्ण सुरक्षा। इसमें है तेल में डूबे हुए असली डिस्क ब्रेक्स जो दें आपको उत्तम ब्रेकिंग, साथ ही मेंटेनेंस हो कम और लाइफ हो ज्यादा। 3230 NX की ताकत और इसके फीचर्स ही इसे बनाते हैं अपनी श्रेणी में सबसे बेहतर ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, आज ही घर ले आइए न्यू हॉलैंड 3230 NX। ज्यादा चलाओ, खूब कमाओ। હવે ટ્રેક્ટરની તો વાત કરી પણ આ ટ્રેક્ટરમાં ખાસ વાત જે એમાં વિડીયોમાં તમને જોઈ હશે કે પીટીઓના HP સૌથી વધારે છે। હવે માની લો ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે ભાઈ સેમ હોર્સ પાવરના બીજા ટ્રેક્ટર આવતા હોય તો એના કરતાં આમાં ટેકનોલોજીમાં શું વધારે છે, મને ફાયદો શું થાય? તો એમાં પીટીઓ એચપીનો ફાયદો એ છે આપણે ટ્રેક્ટરનું કોઈ પણ કામ લેવાનું છે પીટીઓથી જ લેવાનું છે। પીટીઓ એચપી વધારે હશે તો આપણે ઓછા ડીઝલમાં આપણે કામ વધુ કરી શકીએ। તો એ ટેકનોલોજી ટૂંકમાં એટલી સારી કહેવાય। આજે ગવર્મેન્ટ સબસિડી તમને આપે છે તો એ પીટીઓ એચપી ઉપર જ આપે છે, એન્જિન એચપી ઉપર નથી આપતા। તો પીટીઓ એચપી ઉપર શું કામ આપે છે? કેમ કે એને ખબર છે ખેડૂતને જે ઉપયોગી તાકાત છે એ પીટીઓની જ છે, એન્જિનની નથી। એન્જિન કદાચ 45નું હોય ગમે એટલું, પીટીઓ એચપી 39 હોવાના તો એ મુજબ જ કામ। આ એક જ ટ્રેક્ટરમાં ન્યૂ હોલેન્ડનું કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેશો 6 વર્ષની ટી વોરંટી એ ટ્રાન્સફરેબલ। માનો કે કદાચ ટ્રેક્ટર તમે અત્યારે લ્યો છો ને પછી કોઈને આપી દો છો તો એને પણ સેમ વોરંટી એમાં મળશે। હવે બીજું એક કંપનીએ જે હમણાં મિની ટ્રેક્ટર લોન્ચ કર્યું છે, ઘણા સમયથી ઘણા ખેડૂત મિત્રો રાહ જોતા હતા કે ભાઈ ન્યૂ હોલેન્ડનું મિની ટ્રેક્ટર ક્યારે આવશે। તો આ છે સિમ્બા 20, જે ટ્રેક્ટર નીચે ડિસ્પ્લેમાં પણ છે, તમે બધાએ જોયું પણ હશે। તો આની અમુક મેન પોઈન્ટ છે હું તમને કહી દઉં છું। આમાં સિંગલ સિલિન્ડરનું 17 હોર્સ પાવરનું એન્જિન આવે છે, એની સાથે સાથે પીટીઓમાં 13.5 હોર્સ પાવરની તાકાત છે। હાઈલો મીડિયમવાળું ટ્રેક્ટર છે, 9 સ્પીડ તમને આગળ મળે છે, 3 સ્પીડ રિવર્સ મળે છે, ઓળણીમાં ને એમાંય તમારે વ્યવસ્થિત ચાલશે। HP હાઇડ્રોલિક છે, સેન્સિંગવાળી। તો એ બધી વસ્તુ ખેતીમાં તમને ઉપયોગી રહેશે। માની લો કે નાની જમીન છે, મોટું ટ્રેક્ટર કોઈને પોસાય એમ નથી, તો આ નાના ટ્રેક્ટરથી તમે રોટાવેટરને એ બી ઉનાળુ ખેતીમાં ચલાવી શકો છો। ये है नया ब्लू सीरीज सिम्बा 30, जिसमें है वही 125 साल का भरोसा। इसका आकर्षक डिजाइन मुड़ के देखने के लिए मजबूर कर देता है। इसका 3 फीट कॉम्पैक्ट साइज देता है कमाल परफॉर्मेंस, फिर चाहे वो बाग हो या फसलों में इंटर कल्टीवेशन। इसका 29 HP 3 सिलेंडर मित्सुबिशी इंजन देता है ज्यादा पावर, जो बनाए इसकी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर। इसके उत्कृष्ट कॉम्पैक्ट साइज और छोटे टर्निंग रेडियस से काम में हो समय और मेहनत दोनों की बचत। अपनी उन्नत 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी से ये बनाए हर डगर को आसान। इसका आधुनिक गियरबॉक्स से हर एप्लीकेशन के साथ मैचिंग स्पीड, ताकि आप चलते रहें बिना रुकावट। और बात जब पीटीओ एप्लीकेशंस की हो तो इसकी ताकतवर पीटीओ का कोई मेल नहीं। ये हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाता है और इसके तेल में डूबे हुए ब्रेक्स का कोई जवाब नहीं। इतना ही नहीं, इसके बेहतरीन ADDC हाइड्रोलिक से मिले एक समान गहराई और समतल खेत। और इतने काम के बाद भी ये आपके आराम का रखे पूरा ध्यान। क्योंकि ये है नया ब्लू सीरीज सिम्बा 30, असली हीरो का भरोसा, अब कॉम्पैक्ट साइज और कमाल परफॉर्मेंस के साथ।
સિમ્બા 20ની તમારે ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લેવી હોય તો એ પણ નીચે તમે લઈ શકો છો. આ જ સાથે બે મોડલની વાત તો કરી લીધી. હવે અત્યારે અમારે છે ને રાજકોટમાં જે શોરૂમ છે વંદના ટ્રેક્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામથી ગોંડલ રોડ પર આવેલો છે, એના 25 વર્ષ પૂરા થયા છે. એના બદલ એ લોકોએ એક સ્કીમ લોન્ચ કરી છે 3230 NX માટે 42 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર. તો એ ટ્રેક્ટર અત્યારે તમને મળશે 6,51,000માં. કંપનીની ડાયરેક્ટ ઓફરિંગ પ્રાઇસ છે અને આમાં સાથે તમને લોનનો પણ ઇઝી ઓપ્શન અવેલેબલ છે. इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया. साथ में जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये तमाम जानकारी हमें दिया. मैं आपको बता दूँ कि धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो है 1800-102-10-22. ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 9953218363. तो फिलहाल के लिए आज के किसान चौपाल में बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी. नमस्ते.